Om Saravana Baba. Hello, hi. Yeah, happy morning to all my brothers and sisters of third year CSE students. So today we are going to see the day 3 class in mobile computing. So in this section we are going to see one important topic, that is about what is meant by multiplexing, spectrum, and then its various types. Okay, so before entering into new topic, I just want to give an overview about your previous class section. In previous class we have seen the generation of wireless network, that is generation of your mobile computing. Before that we have seen what's the difference between your wired network and then your wireless network. In wired network we have a bandwidth high, then bandwidth variability is low. It is depend on your wire, and then power machine is you need required high power machines. The resources, security, everything will be high in your wired network. When compared with your mobile networks, your bandwidth will be low, therefore we can have a speed of flight latency in an higher range. So there will be a reducing of hidden terminal problem, then lower resource and machines requirements, and then proximity is high. Then we have seen evolution of wireless LAN. In 1980s, first they have been started a wireless LAN with an local area network. So in local area network, they has been substituted different kinds of resources to relocate the network structure, which was based on the categorized data. Then we have seen how they have been developed into IEEE standard committee members. They are move on to IEEE standards. First, they introduce about an IEEE 802.3, that is about your Ethernet. Then at the later on, they have been switched over into a wireless LAN, that is IEEE 802.11. So under that 11, they have some of the divisions like A, B, C, that is your Bluetooth, and then Wi-Fi connections, etc. So that is your generation of mobile computing has been developed in stage by stage. Then we have seen what is the functionalities of ISM, that is industrial, scientific, and medical research, how their products has been differed, and how their regularity rules has been developed. So while they have been developing the regularity rules, their Wi-Fi shortage will be reduced, and then unlicensed bands will be given along with their wireless LAN. Then next stage they have given a three bands to your wireless LAN. Your first band they have a 900 to mH. Then they categorize that ranges to 1 gigahertz. Then I will move on these gigahertz from 2 to 5 ranges. Then later on they will move on to wireless PAN, that is PAN, based on the infrared and radio wave signals. So in that infrared and radio wave signals, your PC will be connected from one devices to another devices. Then and finally they have been end up their generation with an ad hoc network. So that ad hoc network is, it doesn't contain any access point. Without an access point we can generate our function, that is called as your ad hoc network. So that ad hoc networks comes under your fourth generation of an mobile computing. Okay, then we have seen about the new forms of mobile computing. Then mobile computing, what is my mobile computing, where they are using it, has been dependent upon their virtual home environment, nomadic computing, pervasive, ubiquitous, everything has been seen. Then we have seen some of our mobile computing functions like user mobility, network mobility, bearer mobility, device mobility, session mobility, and then your service mobility. Then finally we have been end up with an host mobility. Then there was some of our wireless devices, that is laptop, palm top, PDA, cell phone, pager, sensor. Then finally we are seeing very important 13 mark question, that is about your application of mobile computing. So the application comes under wherever we are using the mobiles, and what are the basic structure of a mobile when you are using, then what is the main function of a GPS. ஜிபிஎஸ் உடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து அதில் எப்படி ஜிஎஸ்எம் வந்து ஒர்க் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க ஒரு சில டேர்ம்ஸோட அப்ரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தா நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ டுடே வி ஹவ் டு சி வாட் இஸ் மீன் பை மல்டிப்ளெக்ஸிங். ஸோ மல்டிப்ளெக்ஸிங் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வென் கம்ஸ் ஆஃப் தி mobile computing in unit 1. So what is my multiplexing? Very good. The multiplexing means that is a transmission of a multiple user signal. ஸோ என்கிட்ட நிறைய யூசரோட சிக்னல்ஸ் இருக்கும், அந்த யூசரோட சிக்னல்ஸ் நான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறேன். ஸோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது சேம் சேனல்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அப்படி சேம் சேனல்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து சைமல்டேனியஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கு வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் தேவையில்லை. ஸோ மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்தாலே போதும். அதுதான் வந்து மல்டிப்ளெக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மல்டிப்ளெக்ஸிங் பொறுத்த வரைக்கும் அது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமில் மட்டும் இப்போல்லாம் யூஸ் ஆகிறதில்ல. Now the trend has been changed in a day-to-day life itself. We are using the concept of multiplexing.
ஸோ பேசிக்காக உங்களோட வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் we have 4 types of multiplexing, that is space division multiplexing, time division multiplexing, frequency and then code. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 different types of multiplexing we are using. So first we are going to see about an time multiplexing, that is time division multiplexing. ஸோ உங்களோட டைம் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சேனல்ஸோட ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் டைம்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து உங்களுக்கு டிஃபைன் ஆகும். விச் மீன்ஸ் இட் ஜஸ்ட் அலோகேட் டிஃப்ரெண்ட் யூசர், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் யூசர் இருப்பாங்க. அந்த டிஃப்ரெண்ட் யூசரை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சூட்ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இதில் சேனல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஸ்லாட்டாக வந்து டிவைட் ஆகும். ஸோ மல்டிபிள் ஸ்லாட்ஸ் டிவைட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு ஸ்லாட்க்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இட் ஹாஸ் பீன் ரெக்வயர்ட். That space is called as guard space, GUARD, guard space. அந்த guard space வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் கேப் அப்படின்ற டேர்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ டைம் கேப்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹைவேல 2 கார்ஸ் போயிட்டே இருக்குல்ல, அப்போ 2 கார் போகுது, இல்லை 2 பைசைக்கிள் போகுது, 2 பஸ் போகுது அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் கொஞ்சம் கேப் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து கார்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுறதால உங்களுடைய டைம் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங்கில் they will come across one term that is called as CCI, co-channel interference. So co-channel interference அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன 2 பஸ் இல்லை 2 கார் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ராவல் ஆகிற அந்த 2 வெஹிக்கிளோட ஸ்பீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமாக இருக்கணும். அப்போ ஸ்பீடை சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து கார்ட் ஸ்பேஸ், அதாவது டைம் கேப்பை வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதோட சிங்க்ரனைசேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமாக இருக்கணும். அதுதான் co-channel interference உடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 1 கேரியர் மீடியம் மட்டும்தான் அட் அ டைமில் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்ரனைசேஷன் வந்து இதுக்கு கம்பல்சரியாக தேவைப்படுது. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் யுவர் டைம் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் யுவர் ஃப்ரீக்வன்சி மல்டிப்ளெக்ஸிங். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சினால ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ஸ் தான் ஃப்ரீக்வன்சி மல்டிப்ளெக்ஸிங். எப்படி ஒவ்வொரு எஃப்எம் ஸ்டேஷனுக்குமே இன்பிட்வீனில் உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கேப் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் 91.9 பிக் எஃப்எம்க்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நடுவில் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வன்சி கேப் விட்டு தான் 91.1. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 91.1 பிக் எஃப்எம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் சம் ஃப்ரீக்வன்சி கேப் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன், தட் இஸ் ரேடியோ 1 அப்படி ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நான் 91.9 எடுத்துக்கிறேன். ஏன் இது மாதிரி நம்ம அலோகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு அவாய்ட் தி டிஸ்டார்ஷன்ஸ், அதாவது ஒரு டிராஃபிக் அக்கர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் உங்களோட வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டாக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இன்னும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதுமான அளவு இருக்கணும். ஸோ அது மாதிரி இதுக்கும் வந்து அந்த சேனல்ஸ் 2 ஃப்ரீக்வன்சிக்குமே நடுவில் கொடுக்குற கேப் பேர் வந்து காட் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த காட் பேண்ட்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட கிட்ட இருக்கிற டோட்டல் சேனல்ஸ் என்ன, அந்த சேனல்ஸோட டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் ஆகுது, அதுக்கான அலோகேட்டட் டைம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங்கில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போது இதில் இந்த காட் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது உங்களோட அட்ஜசன்ட் சேனல்ஸோடைய ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லாப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் அ லூசர் கோஆர்டினேஷன். ஸோ ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி அனலாக் சிக்னல். ஸோ அனலாக் சிக்னல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவர் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் பேண்ட்வித் இஃப் த டிராஃபிக் இஸ் டிஸ்டர்ப்டட் அன்எவன்லி. ஸோ டிராஃபிக் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்வித் வந்துட்டு ரொம்பவே வேஸ்டேஜ் ஆகும். தென் யூ ஹேவ் அ இன்ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் தென் கார்ட் ஸ்பேஸ். ஸோ கார்ட் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்கும். Then next is your combination of your time and frequency multiplex. ஸோ டைம் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கும்போது ரெண்டுமே வந்து காம்பினேஷன்ஸ். இதில் போத் உங்களோட கார்ட் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே கார்ட் ஸ்பேஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். டைம் அப்படின்னு வரும்போது ஈக்குவலாக வந்து ஈக்குவல் ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் ஆகணும். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கும்போது ரெண்டுத்துக்குமே இடப்பட்ட பேண்ட்வித் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸாக இருக்கும். இட் இஸ் யோர் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் மெத்தட்ஸ். ஸோ ஒரு சேனல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சியும் சரி சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் அது ட்ராவல் ஆகிறதும் சரி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ அதனோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GSM. ஸோ அதோட அட்வான்டேஜ் இட் இஸ் மோர் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் தென் வி கேன் ஹேவ் அ கோஆர்டினேஷன் ரெக்வயர்ட். இந்த டயக்ராம்ஸ்லாம் இதில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணாதீங்க. தென் யோர் தேர்ட் ஒன் இஸ் கோட் மல்டிப்ளெக்ஸிங். ஸோ கோட் மல்டிப்ளெக்ஸிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட சேனல்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் ஐடி இருக்கும். ஸோ அந்த யூனிக் ஐடி கொடுக்கும்போது அந்த ஐடிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய சேனல்ஸ் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங். ஸோ இந்த கோட் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங்கில் வென் யூ டேக்ஸ் n நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ், அந்த n நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு சேனல்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் ஆகணும். ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் செப்பரேட்டட் பை இட்ஸ் ஓன் கோட். ஸோ அதனுடைய கோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ரேஞ்சில் வந்து அதனுடைய காட் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணோம். அந்த காட் ஸ்பேஸ் காட் டைமிங்கோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோகோனல் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கோட் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங்கில் ஆர்த்தோகோனல் கோட் அப்படின்றது அதுதான். ஸோ வந்து உங்களுடைய ரேஞ்சோடைய டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இப்போ வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் இருக்குது. அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் நிறைய பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நிறைய பீப்புள்ஸ் அப்படின்னும் போது ஒவ்வொருத்தருமே வந்து பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அப்போது அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கணும் அப்படின்னும் போது தே ஷுட் ஹாவ் அ சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அட் த சேம் டைம். ஓகே, இப்போது நம்ம இந்தியாவிலேருந்து போகும்போது மேக்ஸிமம் இந்தியன்ஸ் வில் ஸ்பீக் ஹிந்தி. அதே மாதிரி ஃபாரினர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களோட லாங்குவேஜஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ அது இருக்கும்போது காமனாக அந்த இடத்துல எந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஒத்து போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அப்படின்ற லாங்குவேஜ் வந்து காமனாக இருக்கும். ஸோ அந்தனோட கோட் யூஸ் பண்ணி தே ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர். அதுதான் உங்களுடைய கோட் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்வித் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ குட் ப்ரொடெக்ஷன் அகைன்ஸ்ட் த இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ ஈவ்ஸ் ட்ராப்பிங் அப்படின்ற ப்ராப்ளம் வந்து ரைஸ் ஆகாமல் ஸ்டாப் பண்ணலாம். டிஸ்அட்வான்டேஜ் இட் இஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஏன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியணும். ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் தே கேன் ஆக்சஸ் யோர் நெட்ஒர்க்ஸ். உங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கோடாக யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இல்லைன்னா கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் அதனுடைய டயக்ராம்ஸ். யூ ஹேவ் அப்லிங்க் அண்ட் தென் டவுன்லிங்க் ப்ராசஸ். ஸோ அப்லிங்க் ப்ராசஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய டைம் டிவிஷன் டூப்ளெக்ஸ் அதாவது மல்டிப்ளெக்ஸிங் வந்துட்டு ரேஸ் ஆகும். ஸோ அந்த காட் ஸ்பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் வந்துட்டு ரேஸ் ஆகும். அது வந்து அப்லிங்க். ஸோ டவுன்லிங்க் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்வர்ட்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும்போது அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீஜெனரேட் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா FDMA வித் FDDD. ஸோ FDMA அப்படிங்கும்போது ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ். அதுக்கப்புறம் FDDDனா ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் டியூப்ளெக்ஸ். ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் பாருங்கள் 960, 935, 900. அதாவது சேட்டலைட் சிக்னல்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் ஆகும். அப்படி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சேட்டலைட்லேருந்து ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் வாங்கும்போது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதுமான அளவு உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கணும். அதுதான் வந்து FDMA. ஓகே, that's all about your multiplexing topic. The next is very very important topic, that is about a spectrum. Spectrum அப்படினால two types ரொம்ப important. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா frequency hopping spectrum and another one is your direct sequence spectrum. Okay, what is mean by spectrum அப்படின்னா ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு சிக்னல்ஸ் இருக்கா, ஒரு மாடுலேஷன் டெக்னிக்ஸில் ஐ எம் யூஸிங் ஒன் சிக்னல்ஸ். ஸோ தட் மாடுலேட்டட் சிக்னல் வில் பி goes to in a second time. ஸோ ஒரு பேண்ட்வித் பேஸ் பண்ணி என்னோட சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் வந்து அது வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மை ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு ஸ்பெக்ட்ரமே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஹேவ் அ ரிசீவர். ஸோ அந்த ரிசீவருக்கும் டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் see this diagram. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் டென்சிட்டி ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will be given as an original signal. So from that original signal your jumping signal will be executed. So what is meaning for jumping அப்படின்னா உங்களுடைய டிராஃபிக்ஸ் இருக்கிற இல்லை அன்வான்ட் சிக்னல்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கோட் பண்ணி டீகோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்னுடைய சிங்க்ரனைசேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது, ஸோ அது நடக்கும்போது அது என்ன ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து உங்களோட ஸ்பெக்ட்ரமுடைய மெயின் பிரின்சிபல்ஸ். ஓகே, ஸோ இதோட பேண்ட்வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் சிக்னல்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அந்த ஒரிஜினல் சிக்னல்ஸ் ஏற்ற மாதிரி உங்கள் பவர் டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், வில் கிவ் a clear idea. see this diagram. ஏன்னா இந்த டயக்ராம் தான் கம்ப்ளீட் உங்களுடைய பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. see you have a code. So from that channel encoding, that is your transmitter part. ஸோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா உங்களோட ரிசீவர் பார்ட் வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ இப்படி மூவ் ஆகும்போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் அ சேனல் என்கோடர் அண்ட் தட் சேனல் என்கோடர் வில் கிவன் சம் இன்புட். ஸோ அந்த இன்புட்டை கொடுக்கும்போது அந்த இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனல் வந்து என்கோட் பண்ணி மாடுலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாடுலேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு தே நீட் ஒன் சூடோ கோட் ஃபார் நாய்ஸ் ஜென்ரேட்டர். ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு நாய்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த நாய்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கூடிய சிக்னல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும். ஸோ அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து கொடுப்பாங்கன்னா ஸ்ப்ரெட்டிங் கோட் தான் வந்து அது சிக்னல்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரிசீவ் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க.
Then after transmitting, they have been entered into a channel, so that channel act as an intermediator between your transmitter and then the receiver. ஸோ அப்படி அந்த ரிசீவருக்கு அது சேஞ்ச் ஆகும்போது அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் நாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோகோட் நாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ரிசீவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாடுலேட் பண்ணி அந்த சேனல்ஸை வந்து உங்களுக்கு டீகோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளில அனுப்பிச்சிடுவாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்பெக்ட்ரமுடைய மெயின் டெக்னிக். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் தென் ரிசீவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த ஆவர் சேனல் என்கோடர், அந்த சேனல் என்கோடருக்கு இன்புட் நம்ம ஃபிட் பண்ணோம். ஸோ ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த என்கோடிங் சிக்னல் அனலாக் சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அதோட நேரோ பேண்ட் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைனரி கோடு அவுட்புட் கொடுத்துரும். ஸோ அந்த பைனரி கோட் அப்படின்னு வரும்போது இட் டேக்ஸ் அன் அவுட்புட் as 0s and 1s. ஓகே, ஸோ அப்போது அது 0s and 1s எடுத்துக்குது அப்படின்னா அதோட ரிசல்டன்ட் சிக்னல் வில் பி கன்சிடர்ட் அண்ட் ஷிஃப்டட் இன்டு அ digits, that is sequence of digits. அந்த டிஜிட்ஸ்க்கு அது மூவ் ஆகும்போது இட் ஹாஸ் சம் ஆஃப் அ ஸ்ப்ரெட்டிங் கோட் ஆர் எஸ் தி ஸ்ப்ரெட்டிங் சீக்வன்ஸ். ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட சூடோ நாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகும். இது டிரான்ஸ்மிட்டரில் நடக்கும். ரிசீவர் சைடு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேம் டிஜிட் வில் பி டேக்கன் அண்ட் இட் ஹாஸ் பி டிமாடுலேட்டட். ஸோ மாடுலேஷன் அண்ட் டிமாடுலேஷனுக்கு ஆல்ரெடி கிளாஸில் பல டைம்ஸ் டெஃபினிஷன் சொல்லியாச்சு. ஸோ தென் இட் டேக்ஸ் அ டிமாடுலேஷன் தட் ஃபைனலி தட் டிமாடுலேஷன் சிக்னல் வில் பி fed into one, that is feed into one channel encoder. ஸோ அது ஏன் சேனல் என்கோடர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஒரிஜினல் மெசேஜை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க சூடோ நாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் உங்களுடைய டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் பார்ட் ஆஃப் அன் ஸ்பெக்ட்ரம். தென் செகண்ட் மெத்தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வில் சி வாட் இஸ் த ஓகே அதை பார்த்துட்டே வரலாம். ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய நாய்ஸ் சிக்னல்ஸ் வந்து சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஏற்ற மாதிரி உங்களோட டோட்டல் பேண்ட்வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும். ஸோ அப்படி டோட்டல் பேண்ட்வித் சேஞ்ச் ஆகும்போது உங்கள் சேனல்ஸில் இருக்கிற பேண்ட்விட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஸ்மாலர் பேண்ட்விட்ஸாக அந்த காட் ஸ்பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேனல்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் வந்து எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ சேஞ்ச் ஆகும்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 79 சேனல்ஸ் இருக்கும். அந்த 79 சேனல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் அண்ட் தென் ஹை ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் 2 டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி செவரல் சிம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவாகவே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும். இது ஸ்லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங். ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் அப்படின்னும் போது உங்களுடைய சிம்பிள்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது அதனோட ஹோப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டைம் ஸ்லாட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ அப்படி மல்டிபிள் டைம் ஸ்லாட் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு சிம்பிள் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும்போதும் அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய யூசர்ஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஹேவ் அ 5 யூசர், see this, சப்போஸ் இஃப் ஐ ஹேவ் அ 5 யூசர், எங்கிட்ட வந்து 5 யூசர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த 5 யூசர்ஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவேன். ஸோ ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹவ் டு கிவ் மை யூசர் டேட்டா. ஸோ அந்த யூசர் டேட்டா கொடுத்துட்டு எத்தனை மாடுலேட்டர் வேணுமோ அத்தனை மாடுலேட்டர்ஸாக நான் டிவைட் பண்ணிப்பேன். ஸோ டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த நேரோ பேண்ட் சிக்னல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு மாடுலேட்டருக்கு மிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரோ பேண்ட் சிக்னல் வந்து நான் பாஸ் பண்ணுவேன். ஸோ பாஸ் பண்ணும்போது என்னோட ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிற சிக்னல்ஸ் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அதோட சூடோ நாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணும்போது ஹோப்பிங் சீக்வன்ஸ் நடக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இஸ் யோர் டைரக்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ டைரக்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் வந்து டைரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க. கொடுக்காம இதனோட சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பைனரி டேட்டாவாக வந்து பிஎன் சீக்வன்ஸில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அந்த டிரான்ஸ்மிட் வந்து NRZ நான் ரிட்டர்ன் 0 அந்த ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு சிப்பிங் சீக்வன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த யூசர் டேட்டா வில் பி தேர். ஸோ ஃப்ரம் தட் யூசர் டேட்டா யோர் ஃபங்க்ஷன் வில் பி கேட்டகரைஸ்ட். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ற இல்லாததால் உங்களுடைய ஃபீடிங் ப்ராசஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். தென் உங்களோட செல்லுலார் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்பரிங் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச்குள்ளே இருக்கணும். அந்த நெய்பரிங் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிக்னல்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிசைஸ் பவர் கண்ட்ரோல் நெசசரி. தென் யோர் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த ரிசீவர் வில் பி ரெடியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் அதோட டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் தென் ரிசீவர் பார்ட். ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவ் அ பைனரி டேட்டா தட் இஸ் யூசர் டேட்டா. அந்த யூசர் டேட்டாவையும் ஸ்பெக்ட்ரம் சிப்பிங் சீக்வன்ஸும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஆர் பண்ணுவாங்க.
ஸோ எக்ஸ்ஆர் பண்ணிவிட்டு வர வேல்யூஸ் ஒன்லி தே வில் பி மூவ் ஆன் இன்டு அன் மாடுலேட்டர். அதுக்கப்புறம் மாடுலேட்டரை கொடுத்துட்டு சிக்னல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க. இட் வில் பி ஹேப்பன் இன் யுவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் பார்ட். ரிசீவர் பார்ட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ண சிக்னல்ஸ் இங்கே ரிசீவ் பண்ணி அங்கே இடத்துல மாடுலேட்டர் பண்ண இந்த இடத்துல டிமாடுலேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து சிப்பிங் சீக்வன்ஸையும் யூசர் டேட்டாவையும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்ஆர் பண்ணாங்க. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேம் தான், சிப்பிங் சீக்வன்ஸையும் யூசர் டேட்டாவையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தே ஹேவ் டு கோஆரிலேட்டர் வித் த ப்ராடக்ட். ஸோ யூ ஹேவ் அ லோ பாஸ் ஃபில்டர் சிக்னல். ஸோ அந்த லோ பாஸ் ஃபில்டர் சிக்னலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆரிலேட்டர் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணி உங்களுடைய சாம்பிள்டு அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி டெசிஷன்ஸில் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது உங்களோட டைரக்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரமுடைய ரிசீவர் பார்ட். Then you have some of the categories of chipping sequence. That is your first one is PN. இப்போ சொன்ன இல்லையா NR is that non-return zeroல PN sequence இருக்கும். That is pseudo random noise sequence. அதுக்கப்புறம் அதோட ஆர்த்தோகோனல் கோட்ஸ். ஸோ அந்த FHSல வந்து பார்த்தீங்கன்னா PN sequence வந்து ரொம்ப காமன். DSSல வந்து பார்த்தீங்கன்னா PN sequence வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகும். அதுக்கப்புறம் CDMA சிஸ்டம்ஸ் வந்து PN sequence with the orthogonal codes. ஸோ ஆர்த்தோகோனல் கோட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒவ்வொரு பேர்லேயும் வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் கார்லேஷன் நடக்கும். தட் கார்லேஷன் வில் பி பிகம் ஆஸ் அ ஜீரோ. வென் இட் பிகம் ஆஸ் அ ஜீரோ அப்படின்னா யுவர் லென்த் வில் பி ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் வேரியபிள் லென்த் கோட்ஸ் விச் வாஸ் யூஸ்ட் இன் CDMA சிஸ்டம். ஸோ இந்த CDMA அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போது ஒவ்வொரு மொபைல் யூசருமே வந்துட்டு ஒரு சீக்வன்ஸை யூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த சீக்வன்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட ஸ்ப்ரெட்டிங் கோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் கோட் வேரி ஆகிறது they have two types. Your first one is flash code and then variable length orthogonal code. ஸோ டிப்பிக்கல் மல்டிபிள் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்ரோச் இருக்குது. ஸோ இந்த அப்ரோச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது யூ ஹேவ் டு நோ சம் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்பெக் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்பெக் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து எங்கே இருக்கோ அது வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கோ மல்டிபாத் டிஸ்டார்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் யூ கேன் ரிஜெக்ட் சம் ஆஃப் unintentional interference. The interference will be in a multiple channels. நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட்டர்லையாக இருக்கட்டும் ரிசீவர்லையாக இருக்கட்டும் எங்கே வேணாலும் உங்களுடைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும். அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் ஒன் ஆஃப் அ மெயின் டெக்னிக். And then you can secure your communication in a several way. Then you have a little interference, so that interference will be in a improved quality of transmission. So அப்படி டிரான்ஸ்மிஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது you have a hiding signal. So இது அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ். Then disadvantages of spectrum is ஸோ ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறதால உங்களோட எஃபிஷியன்சி வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி திஸ் மே ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் சம் ஆஃப் அ மல்டிபிள் ஆக்சஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். உங்களோட மல்டிபிள் ஆக்சஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ இதோட உங்களுடைய ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகுது. தென் நெக்ஸ்ட் வி ஹவ் டு சி அபவுட் அண்ட் மேக் ப்ரோட்டோகால். ஸோ மேக் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 13 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைரக்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரம். அந்த மேக் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்றதால உங்களுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக நானும் இன்னொரு கிளாஸில் டீச் பண்ணுறேன். ஸோ டைரக்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் கம்பேரிசன் நான் சொல்கிறேன். உங்களோட பிஎன் சீக்வன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ அந்த பிஎன் சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரோ பேண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மல்டிபிள் டேட்டா சிக்னல்ஸை அக்கர் பண்ணிக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் நேரோ பேண்ட் மல்டிபிள் சிக்னல்ஸ் வில் பி அக்கர்ட் இன் அண்ட் டைரக்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரமில் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்லாட்ஸ் எல்லாமே அந்த பிஎன் சீக்வன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அது அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிசன். செகண்ட், ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஹெச்எஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டிஎஸ்எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும். ஆனால் அதில் ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்து எஃப்ஹெச்எஸில் ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமனான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஓகே, தென் டிஎஸ்எஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே உங்களுடைய அவைலபிள் பேண்ட்வித் வந்து டோட்டலாகவே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் எஃப்ஹெச்எஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேண்ட்வித் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன வேணுமோ அந்த பேண்ட்வித்தை உங்களால் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. எதில் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரமில். தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கும் டேரக்டில். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரெக்யர்மெண்ட் கம்மி தான். இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹை. உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தான்.
ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 13 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ யூனிட் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 13 மார்க் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவே நீங்கள் டிவைட் பண்ணிடலாம். ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு நோ வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங். அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளெக்சிங்கில் 3 டைப்ஸ் சொன்னோம். ஒன்று இஸ் டைம் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்சிங், another one is கோட் டிவிஷன், another one is frequency டிவிஷன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக் ப்ரோட்டோகால், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், த மோஸ்ட் வாண்டட் கொஸ்டின்ஸ் இன் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் சிலபஸ். ஸோ யூனிட் 1ல் அப்படின்னாலே மேக் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அது என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது, இடன் டெர்மினல் இஷ்யூஸ், எக்ஸ்போஸ்டு, நியர் அண்ட் ஃபார் டெர்மினல்ஸ், அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன. ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் வரும்போது ஒரு சில அசைன்மெண்ட்ஸ், மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்லாம் என்ன, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிட் 1 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ மேக்ஸிமம் இன்னும் 2 கிளாஸஸில் வில் கம்ப்ளீட் அண்ட் யூனிட் 1. ஓகே. தேங்க்யூ. ஸோ வாட்ச் த வீடியோ கம்ப்ளீட்லி அண்ட் கிவ் மார்க்கஸ் டன். உங்களோட மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் சப்ஜெக்ட்க்கு அட்டண்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு மார்க்கஸ் டன் கொடுத்தா தான் அட்டண்டன்ஸ். ஸோ நம்ம காலேஜ் போயிடுறோமே, ஸோ அதே வந்து பார்த்தா மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் அட்டண்டன்ஸ் போட்டுருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கிடையாது. எப்படி நாங்கள் போன செமஸ்டர்ஸில் ஆன்லைனில் நீங்கள் அட்டன் பண்ண கிளாஸுக்கு இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் சப்ஜெக்ட் வைஸ் அட்டண்டன்ஸ் போட்டோமோ அதே மாதிரி மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்க்கு நீங்கள் இதில் பார்க்குற வீடியோஸ் பார்த்துட்டு மார்க்கஸ் டன் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ். இல்லை அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட்டில் உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் குறைஞ்சிடும். ஸோ அதுவும் பின்னாடி இஷ்யூஸ் வரும், ஃபைன் பே பண்ணுற மாதிரி வரும். So watch the video completely and press markers done. So convey this message to your friends also. Okay. Thank you.